ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 13वां अध्याय श्लोक 2। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञ चैतन्य जो है उनका अविद्या उनका धर्म नहीं है, उनका गुण धर्म नहीं है। आप समझो क्यों? जिस प्रकार से चक्षु जो करण है वो करण में जितने भी दोष होते हैं वो करण के दोष होते हैं। उनका जो दृष्टा है वो दृष्टा का कोई दोष नहीं है। आप समझो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा दर्शन क्रिया करने वाला जो दृष्टा है उनका कोई दोष है ही नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि चक्षु के दोष की निवृत्ति करेंगे चक्षुष संस्कारेण तिमिरे अपनीते गृहीतु अदर्शनात् न गृहीतु धर्मः। आप देखो
तो आंख में जो किसी प्रकार से, चक्षु में किसी भी प्रकार से कोई दोष है, वो तिमिर है, तो उनका अगर निवृत्ति करेंगे, तिमिर अपनीते जो प्रतिबंधक है दर्शन क्रिया के लिए, जो भी प्रतिबंधक है, वो प्रतिबंधक की जब निवृत्ति करते हैं तो हमें दर्शन क्रिया होती है। तो वो दोष जो है वो दृष्टा जो ग्रहण करने वाला, दर्शन क्रिया करने वाला है, उसका नहीं है। तथा सर्वत्र अग्रहण विपरीत संशय प्रत्ययाः तन्निमित्ताः करणस्य एव कस्यचित् भवितुम् अर्हति न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य। उसी प्रकार से जो हमें ज्ञान जहां होता है वो ज्ञान तो होने वाली बुद्धि है। छठा अध्याय में આપણે જોઈ ગયા, સુખમ એતદ आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। बुद्धिग्राह्यम बुद्धि से ग्रहण करना है। जो दोष है वह कहाँ पर है? अग्रहण विपरीत संशय प्रत्ययाः तन्निमित्ताः करणस्य एव कस्यचित् भवितुं न रहति ज्ञातुः। जो बुद्धि है वो बुद्धि में विपरीत भाव है, जो बुद्धि में अग्रहण है, बुद्धि में विपरीत है, बुद्धि में संशय है। आप क्षेत्रज्ञ ईश्वर स्वरूप है, आप वो ग्रहण नहीं कर रहे, अग्रहण है, विपरीत ग्रहण कर दिया। मैं दुखी हूं, मैं अल्प हूं, मैं अज्ञानी हूं। अब संशय भी मन में होते हैं, मैं देह हूं कि नहीं हूं, मैं चेतन हूं कि नहीं, तो मन में संशय होते हैं। देखो पहली बार जब ये सब सुनते हैं ना जो लोग, मुझे आगे प्रश्न पूछते, स्वामी जी ये चैतन्य क्या है? तो प्रश्न पूछे चैतन्य शू છે? કેમ પૂછે છે પ્રશ્ન? જો વિચાર, પોતે જ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે, પણ એને ખબર જ નથી કે ચૈતન્ય મારું સ્વરૂપ છે, અને એટલા માટે જ પછી સંશય કરી શકે ખરેખર હું ચૈતન્ય છું। આ જો આ સમજો, આવા પ્રતિબંધક નિમિત્ત જે છે એ કોનો છે? પ્રત્યય। આવા પ્રકારના જે પ્રત્યય જે છે, આવા પ્રકારની જે બુદ્ધિ છે, વૃત્તિ છે, તો એ કોનું? કરણસ્ય બુદ્ધિમાં છે। જો આ સમજ, ન કશ્યચિત ભવિતુમ અર્હતિ ન જ્ઞાતુઃ, કોઈ પણ પ્રકારે જ્ઞાતા જે ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે એના કોઈ ગુણધર્મ છે જ નહીં। તો બોલે તમે કેમ આવું કહો છો? સંવેદ્યત્વાત્ ન તેષાં પ્રદીપ પ્રકાશવત। ગઈકાલે આપણે જોયું કે જ્ઞાન જેને આપણે કહીએ, અજ્ઞાન જેને આપણે કહીએ છીએ, એ તો કેવું છે? સંવેદ્યત્વાત્, આ તમારા જ્ઞાનનો વિષય છે। એ તો તમે જાણો છો, જ્ઞાનને પણ તમે જાણો છો, અજ્ઞાનને પણ જાણો છો। આમ જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંને કેવા છે? સંવેદ્ય, જાણી શકાય એવા છે। અને એટલા માટે શું છે? તેષાં પ્રદીપ પ્રકાશવત જ્ઞાતુ ધર્મત્વમ ન। આમ और ये तमे जे क्षेत्रज्ञ छो तो केवा छो? प्रदीप प्रकाशवत, स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा तमे छो। અને એટલા માટે તમે તો સર્વનો વિષય બનાવનાર છો। તો આ જે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, વિદ્યા અને અવિદ્યા જે છે એ તો વિષય છે। અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન જેનો વિષય છે એવો જે આ ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે એ તો સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે। અને સીધો જ અર્થ છે ને, જ્ઞે સંવેદ્યત્વાદ એવ સ્વાત્મ વ્યતિરેક્ત સંવેદ્યત્વમ। વિદ્યા અને અવિદ્યા એ વિષય છે, જાણવાનો વિષય છે, જ્ઞેય છે। અને સીધો નિયમ છે કે જ્ઞેય પોતાના જ્ઞાતાથી ભિન્ન જ હોય છે। આ સ્વાત્મ વ્યતિરિક્ત સંવેદ્યત્વમ, પોતાનાથી અન્યને જ છે। બુદ્ધિ જે કરણ છે એ પણ તમારો વિષય છે, અને બુદ્ધિમાં જે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન છે એ પણ તમારો વિષય જ છે। જેને આપણે પુષ્પ એમ કહીએ એ વિષય છે। અને એ વિષય છે તો શું અર્થ? એના પોતાનાથી અન્ય દ્વારા એને જાણી શકાય છે। તો પુષ્પ અને પુષ્પને જાણનાર જે તમે જ્ઞાતા ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે એ તો બંને ભિન્ન જ છે। स्वकरण वियोगे च कैवल्ये सर्ववादिभिः अविद्यादि दोषवत्वात् न अन्योभ्युगमात्। શંકરાચાર્યજી કહે છે આ હું એકલો નથી કહેતો, સર્વવાદીભિઃ। જો આ સમજો બરાબર, કેટલીક વસ્તુ બધા જ સ્વીકારે છે, દેહથી વ્યતિરિક્ત આત્મા છે એ બધા જ સ્વીકારે છે,
સ્થૂલ દેહથી ભિન્ન આત્મા સ્વીકારે જ છે બધા. જો વિચાર, એટલું જ નહીં, સ્વકરણ વિયોગે છે કૈવલ્યે અવિદ્યાદેશવત્વાત અનભ્યુપગમાત. બધા એક વસ્તુ એ પણ સ્વીકારે છે, શું છે? કૈવલ્ય. કૈવલ્ય અવસ્થા એટલે કે મોક્ષ અવસ્થામાં આ અવિદ્યાથી જે દોષ જે છે એ છે જ નહીં. શંકરાચાર્યજી કહે છે કૈવલ્ય અવસ્થામાં મોક્ષ અવસ્થા જે છે એ મોક્ષ અવસ્થામાં તો સર્વવાદીઓ સ્વીકારી જ રહ્યા. કોઈ એનો અન્યુપયોગ, કોઈ એનો અસ્વીકાર કરતું નથી. જો સમજ, એટલું જ નહીં, અવિદ્યાદિ દોષવત્વ. એકવાર આ કૈવલ્ય અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ જ્યાં સર્વ કર્મ કરણ વિયોગે, હું દેહ નથી, હું સૂક્ષ્મ દેહ નથી, હું કરણ નથી, હું બુદ્ધિ નથી, આ પ્રકારની જે જ્ઞાનની અવસ્થા જે છે એ જ્ઞાનની અવસ્થામાં તો આત્મા જે છે, સમજો. આમ જે લોકો આત્માને સ્વીકારે છે એ આત્માને સ્વીકારવા વાળા આ વસ્તુ પણ સ્વીકારે છે કે આત્મામાં અવિદ્યાથી કોઈ પણ દોષ નથી. જો સમજો, કૈવલ્ય અવસ્થામાં તો અવિદ્યાથી દોષ રહિત અવસ્થા જ છે. આત્મનઃ યદિ ક્ષેત્રજ્ઞસ્ય અગ્નિ ઉષ્ણવત સ્વઃ ધર્મઃ તતઃ ન કદાચિત અપિ તેન વિયોગઃ સ્યાત. અને ધારો કે પણ તમે એવું સ્વીકારો કે આત્માનો આ ગુણધર્મ છે તો બહુ મોટી ગડબડ થઈ ગઈ. કેમ? અગ્નિ ઉષ્ણવત સ્વઃ ધર્મઃ તતઃ ન કદાચિત અપિ તેન વિયોગઃ સ્યાત. જો ખરેખર અવિદ્યાથી જો આત્મામાં ખરેખર છે, આત્માનો ગુણધર્મ છે, તો જેવી રીતે અગ્નિ પોતાની ઉષ્ણતાનો ત્યાગ નહીં કરી શકે એ રીતે અવિદ્યાદિનો પણ ત્યાગ થઈ શકે જ નહીં. જો વિચાર, જો એટલે જ કહું, ખરેખર જો બંધન છે તો પછી બંધન એનું સ્વરૂપ છે. જો બંધન એનું સ્વરૂપ છે તો પછી બંધનથી કોઈ પણ પ્રકારે આપણે મુક્ત થઈ શકીએ જ નહીં. ખરેખર સંસાર સત્ય છે. જો એટલા માટે જેટલા દ્વૈતવાદીઓ કે છે આ સંસાર સત્ય છે, જો તમે સંસારને સત્ય માનશો તો પછી તો મોક્ષની અવસ્થા સંભવ જ નથી. કે સત્ય સંસાર છે એની નિવૃત્તિ થઈ શકે જ નહીં. જો આ વિચાર, સત્ય સંસારની કોઈ દિવસ નિવૃત્તિ નહીં થાય, અને જો સંસારની નિવૃત્તિ નહીં થાય તો મોક્ષની કોઈ શક્યતા જ નહીં રહે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જો તમે આ રીતે ક્ષેત્રજ્ઞના ગુણધર્મ માની લેશો, બંધન ક્ષેત્ર જે છે અજ્ઞાન અવિદ્યા આ સમજો, આ બધા ક્ષેત્રજ્ઞના ગુણધર્મ છે એવું જો માની લેશો તો પછી એનાથી ક્યારેય મુક્તિ તમારી થઈ શકે જ નહીં. તતઃ ન કદાચિત અપિ તેન વિયોગઃ સ્યાત. એનાથી આપણી મુક્તિ થઈ શકે જ નહીં. હા, બંધન પણ આત્માનું સ્વરૂપ નથી, મોક્ષ પણ આત્માનું સ્વરૂપ નથી. આત્મા તો નિત્ય મુક્ત સ્વતઃસિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય સ્વરૂપ તમે છો. આ સમજો. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે ખરેખર અવિદ્યાદી દોષ જો તમે આત્મામાં માની લેશો તો પછી એનો સ્વધર્મ થઈ ગયો. અને સ્વધર્મ છે તો પછી એનાથી આપણે છૂટી શકીએ જ નહીં. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે અવિક્રિયસ્ય ચ વ્યોમવત સર્વગતસ્ય અમૂર્તસ્ય આત્મનઃ. આત્મા કેવો છે? અવિક્રિય છે. કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર આત્મામાં છે જ નહીં. વ્યોમવત સર્વગતસ્ય, સર્વવ્યાપી આત્મા છે. યેન સર્વમિદં તતં. જો સમજો, બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને કહી દીધું આ આત્મા સર્વવ્યાપી છે, અવિકારી છે. અમૂર્ત, અમૂર્ત એટલે મૂર્ત એટલે કે જે સ્થૂળ છે, જેને આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ, જે વિષય છે. આત્મા કેવો છે? સૂક્ષ્મ છે. આત્મનઃ કેનચિત, કોઈની પણ સાથે સંયોગ વિયોગ અનુપપત્તે. આત્માનો કોઈની સાથે સંયોગ થતો પણ નથી, આત્માનો કોઈનાથી પણ એનો વિયોગ થતો નથી. આ વિચાર, આત્મા કેવો છે? અસંગ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. વિચાર સમજો. એટલા માટે હું કહું કે તમે માની રહ્યા છો ને કે આ બધાની સાથે હું જોડાયો છું, તો દેહની દ્રષ્ટિએ તમે જોડાય, આત્માની દ્રષ્ટિએ નહીં. જો આ સમજો, કોઈની પણ સાથે ક્યારેય તમારો કોઈ સંયોગ સંભવ જ નથી. મારા શ્રી એટલે બહુ સરસ કહેતા, જો સમજો બરાબર, કોઈ પણ વસ્તુનો, બે વસ્તુ કહેતા, કોઈ પણ વસ્તુનો સંયોગ ક્યારે થાય? આ મોબાઈલ છે, આ મારો હાથ છે, બંનેની સત્તા એક સમાન છે, બંને જાગ્રત અવસ્થાના વિષયો છે, તો એનો સંયોગ થઈ શકે.
સમસત્તાક છે ને. જાગ્રત અવસ્થામાં તમે છો, સ્વપ્ન અવસ્થામાં તમે છો. જો સ્વપ્ન અવસ્થામાં તમે જાગ્રત અવસ્થાના ભોજનથી તમારી ભૂખ શાંત થઈ શકે નહીં. જાગ્રત અવસ્થાના ભોજનથી સ્વપ્ન અવસ્થામાં જે છે એનો સંયોગ સંભવ છે નહીં. એટલે સ્વપ્ન અવસ્થાની જે સત્તા જે છે અને જાગ્રત અવસ્થાની જે સત્તા જે છે એ બંને ભિન્ન છે. તો સંયોગ તો ત્યારે થાય ને જ્યારે બંનેની સમાન સત્તા હોય. આત્મા તો કેવો છે? સત્ય છે. ત્રિકાલે તિષ્ઠતિ ઇતિ સત. ભગવાન કહી ગયા ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત. જેનો ક્યારે જન્મ થતો નથી, જેનો ક્યારે મૃત્યુ થતું નથી, એવો નિત્ય છે આત્મા તો. અને આ દેહ કેવો છે? અનિત્ય છે. દેહ અનિત્ય છે. ઇદમ શરીરમ કૌંતે ક્ષેત્રમિદ્યભિધીયતે. જો વિચાર, આ શરીર ક્ષેત્ર છે, વિકારી છે, અનિત્ય છે. તો નિત્ય આત્મા અને અનિત્ય દેહ, નિત્ય આત્મા અને સતત વિકારી જે મન જે છે, મનમાં વિકાર એટલે પરિવર્તન. જો સમજો, આપણે ગુજરાતીમાં જેને વિકારી કહીએ ને, વિકાર એટલે આપણે કામ ક્રોધાદીને વિકાર, એ પણ વિકાર જ છે. પણ વિકાર એટલે પરિવર્તન, સતત જે બદલાતું રહે છે એવું જે મન જે છે એ વિકારી છે, અનિત્ય છે. આત્મા કેવો છે? અવિક્રિય છે. તો અવિક્રિય આત્મા અને વિકારી મન એ બેનો સંયોગ સંભવ છે? સંભવ જ નથી. એટલે કે બંનેની સત્તા સમાન નથી. જો સમજો. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે કે જે અમૂર્ત જે છે, જે સૂક્ષ્મ છે, જે અવિકારી છે, જે સર્વવ્યાપી ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા જે છે, પ્રકાશવત સ્વપ્રકાશ, એનો કોઈની સાથે પણ સંયોગ કે કોઈનાથી પણ વિયોગ સંભવ જ નથી. કારણ કે એક અદ્વિતીય ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. તો પછી જ્યારે કોઈની સાથે સંયોગ જ થતો નથી, તો પછી એમાં અવિદ્યા છે એવું તમે કઈ રીતે કહી શકો? એનો અર્થ શું? સિદ્ધમ. શંકરાચાર્ય કહે છે તો પછી આ સિદ્ધ થઈ ગયું. શું સિદ્ધ થયું? ક્ષેત્રજ્ઞસ્ય નિત્વમ એવ ઈશ્વરત્વમ. તો આ જે ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે એ ઈશ્વર છે. ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે એનું ઈશ્વરપણું સિદ્ધ થાય છે. એક ભગવાન વાક્યમાં કહી ગયા ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિદ્ધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત. સર્વ ક્ષેત્રોમાં જે ક્ષેત્રજ્ઞ છે એ ઈશ્વર છે. તમે જે ક્ષેત્રજ્ઞ જીવ જે છે એ ખરેખર ઈશ્વર જ છે. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે સિદ્ધમ, આ સિદ્ધ જ થાય છે. અનાદિત્વાદ નિર્ગુણ ઇત્યાદિ ઈશ્વર વચનાત. શંકરાચાર્ય કહે છે આ બધું હું નથી કહેતો. ભગવાન આગળ જ અહીંયા 13મા અધ્યાયમાં આપણને કહે છે આત્મા કેવો છે? અનાદિત્વાદ નિર્ગુણત્વાદ. અનાદિ એનો આદિ એટલે કે એનો આરંભ છે જ નહીં. એમાં કોઈ ગુણ નથી. કોઈ ગુણ હોય તો પેલા બીજા ગુણ સાથે એનો સંયોગ થઈ શકે, પણ આત્મા તો નિર્ગુણ છે. આ આત્મામાં જો સમજો, આપણે જ્યાં ચર્ચા કરીએ છીએ બરાબર સમજો, આત્મામાં અવિદ્યાદિ દોષ છે જ નહીં. જે અવિદ્યાદિ દોષ જે છે એ કરણમાં, બુદ્ધિમાં છે. એટલે પેલો પૂર્વ પક્ષી છોડતો નથી. જો સમજો તો કે જો તમે એવું કહો નનો એવમ સતી સંસાર સંસારિત્વ અભાવે શાસ્ત્ર અનર્થ્યા દોષ સ્યાદ. તમે જો એમ કહો છો કે આત્મામાં અવિદ્યા નથી તો આત્મા સંસારી નથી, અને જો એ સંસારી નથી, સંસાર પણ નથી, સંસારિત્વ પણ આત્મામાં નથી, એનો જો અભાવ થશે તો પછી આ તમારું શાસ્ત્ર શું કામનું? શાસ્ત્ર શાના માટે છે? શાસ્ત્ર આપણને ઉપદેશ કરે છે કે આ પ્રકારના કર્મ કરો, આ પ્રકારના કર્મથી તમને પુણ્યની પ્રાપ્તિ થશે, આ પુણ્યની પ્રાપ્તિને કારણે તમને ઉર્ધ્વલોકની પ્રાપ્તિ થશે. આવા કર્મ તમે નહીં કરો, પ્રતિષિદ્ધ કર્મ કરવાની ના પાડે છે. આવા કર્મ તમે નહીં કરો, આવા કર્મથી તમને પાપ મળશે, અને પાપને કારણે તમારી અધોલોકમાં ગતિ થઈ શકે. આ ધર્મ અને અધર્મનો ઉપદેશ કરનાર જે શાસ્ત્ર છે, મોક્ષ અને બંધનનો ઉપદેશ કરનાર જે શાસ્ત્ર છે, બંને શાસ્ત્ર કેવા થઈ જશે? અનર્થક્ય. બંનેનો અનર્થ રહેશે. અનર્થક્ય એટલે કે એની કોઈ ઉપયોગિતા જ નથી. જો આત્મામાં અવિદ્યાદિ દોષ છે જ નહીં તો પછી શાસ્ત્રની ઉપયોગિતા ક્યાં છે? શંકરાચાર્યજી કહે છે જે સર્વ દ્વારા સ્વીકાર્યું હોય એનો ઉત્તર મારે એકલાએ આપવાની જરૂર નથી. ન સર્વૈહિ અભ્યુપગમાત. જેટલા પણ દર્શન શાસ્ત્ર જે છે એ સર્વ દર્શન શાસ્ત્ર એ સ્વીકારેલું છે કે કૈવલ્ય અવસ્થા, મોક્ષ અવસ્થામાં આત્મામાં અવિદ્યાદિ દોષ બંધનાદિ છે જ નહીં. તો જયારે બધાએ જ સ્વીકાર્યું હોય
સર્વૈઃ આત્મવાદિભિઃ અભ્યુપગતઃ દોષ ન એકેન પરિહર્તવ્યઃ ભવતિ. જ્યારે બધા જ જ્યારે આ સ્વીકારી લીધું છે કે મોક્ષ અવસ્થામાં આત્મામાં અવિદ્યાદી દોષ નથી, સંસાર નથી, તો પછી મારે એકે બધાનો ઉત્તર શું કામ આપવો? જો એટલે જ કહું, કેટલાક લોકો બધી બહુ શંકા કરતા હોય, તર્ક વિતર્ક કરતા હોય, તેવું જરૂરી નથી કે બધા તર્ક વિતર્કનો ઉત્તર આપણે આપવો જોઈએ. લોકોને તર્ક વિતર્ક કરવાની આદત છે, કરવા દો. બધાનો જ ઉત્તર આપવો જોઈએ એવું ક્યાંક લખી નથી આપ્યું. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જે બધાએ જ સ્વીકારી લીધું છે કે મોક્ષ અવસ્થા, કૈવલ્ય અવસ્થામાં આત્મામાં અવિદ્યાદી દોષ નથી, તો પછી એક શા માટે એક દ્વારા જ એનું પરિહર્તવ્ય, એટલે કે એનો ઉત્તર આપવો પડે છે. સમજો, એનો પરિહાર કરવાનો એક મારી જવાબદારી નથી, શંકરાચાર્ય કહે. એટલે પેલો પૂછે કઈ રીતે બધાએ સ્વીકાર્યું? કથમ અભ્યુપગતઃ, કયા પ્રકારે બધાએ સ્વીકાર્યું? એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે મુક્તાત્માનમ સંસાર સંસારિત્વ વ્યવહાર અભાવ સર્વૈઃ એવ આત્મવાદિભિઃ ઇષ્યતે. જેટલા પણ આત્મવાદી જે છે, આત્મવાદી એટલે કે જે સ્વતઃસિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય આત્માને સ્વીકારે છે, એ લોકો પણ સ્વીકારે છે કે જે મુક્ત આત્મા જે છે, મુક્ત આત્મા માટે સંસાર કે સંસારિત્વ કે સંસારનો જેટલો પણ વ્યવહાર છે બધાનો અભાવ છે. સર્વૈઃ એવ આત્મભિઃ ઇષ્યતે, બધા જ એવું ઈચ્છી જ રહ્યા છે. જો આ સમજો, ન ચ તેષાં શાસ્ત્ર આનર્થ્ય દોષ પ્રાપ્તિ. જ્યારે એ લોકો જ આ શાસ્ત્રના અનર્થક્ય શાસ્ત્રની અનુપયોગિતા નથી સ્વીકારતા, અભ્યુપગતા, સમજો, શાસ્ત્ર અનર્થ્ય દોષ પ્રાપ્તિ ન અભ્યુપગતા, આ પ્રકારની દોષની પ્રાપ્તિ એ લોકો પણ સ્વીકારતા નથી. સમજો, શાસ્ત્રનું અનર્થક ઉપયોગી નથી એવું નથી અમે કહેતા, શાસ્ત્ર પણ ઉપયોગી તો છે જ. જો સમજો, પણ આત્મામાં અવિદ્યાદી દોષ સંભવ નથી. પ્રદીપવત, સમજો, આ બે તર્ક યાદ. જેમ પ્રકાશ, સ્વપ્રકાશ પ્રદીપ જે છે એને બીજા પ્રકાશની આવશ્યકતા નથી, એમ આત્મા સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે. એટલું જ નહીં, જો આત્મામાં આ ગુણધર્મ હોય તો જેમ અગ્નિ પોતાની ઉષ્ણતાનો ત્યાગ નહીં કરી શકે, એમ અવિદ્યા જો આત્મામાં હશે તો પછી એનો ક્યારેય ત્યાગ થઈ શકે જ નહીં. અને જો આ અવિદ્યાદી દોષ જો ગુણ આત્મામાં છે તો એની નિવૃત્તિ જ નહીં થઈ શકે, તો પછી મોક્ષ પણ નહીં સંભવ બને. અને એટલે શંકરાચાર્ય આગળ કહે છે તથા ન ક્ષેત્ર જ્ઞાનામ ઈશ્વર એકત્વે સતી શાસ્ત્ર અનર્થક્યમ ભવતુ. ક્ષેત્ર જ્ઞાનામ ઈશ્વર એકત્વે સતી શાસ્ત્ર અનર્થક્યમ ન ભવતુ. એટલું જ નહીં, સર્વ ક્ષેત્રો જે છે એ ઈશ્વર જ છે. એમનું ઈશ્વરપણું જે છે એને કારણે શાસ્ત્રનો અનર્થક્ય, શાસ્ત્રની અનુપયોગિતા થતી નથી. જો સમજો, કેમ? અવિદ્યા વિષયે ચ અર્થવત્વમ, જ્યાં સુધી મુક્ત અવસ્થામાં કશું જ નથી, પણ જ્યાં સુધી અવિદ્યા છે, અવિદ્યા વિષયે છે અર્થવત્તમ, જ્યાં સુધી પેલી અવિદ્યા દેવી છે ત્યાં સુધી શાસ્ત્રની ઉપયોગિતા છે જ. જો સમજો, હા, બંધન અવસ્થામાં અવિદ્યા છે, અવિદ્યાને કારણે આ બધું દેખાઈ રહ્યું છે, તો એને માટે શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. જેને મુક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે એને માટે પછી શાસ્ત્રનો કોઈ ઉપયોગ નથી. જ્યાં સુધી મુક્ત અવસ્થા નથી ત્યાં સુધી શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. યથા દ્વૈતીનામ સર્વેષામ બંધ અવસ્થાયામ એવ સર્વશાસ્ત્રાદિ અર્થવત્વમ ન મુક્ત અવસ્થાયામ એવમ. શંકરાચાર્ય કહે છે હું એકલો નથી કહેતો, દ્વૈતવાદી પણ સ્વીકારે જ છે. દ્વૈતીનામ સર્વદ્વૈતવાદી પણ સ્વીકારે છે કે બંધન અવસ્થામાં શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે, મુક્ત અવસ્થામાં શાસ્ત્ર ઉપયોગી નથી. એનો અર્થ શું થયો? જેવી રીતે મારે નદી પાર કરવી હોય તો નાવ મને ઉપયોગી છે, પણ એકવાર નદી પાર થઈ ગઈ પછી નાવનો કોઈ ઉપયોગ નથી. એ જ રીતે જ્યાં સુધી બંધન અવસ્થાનો અનુભવ છે
ત્યાં સુધી આ શાસ્ત્રની ઉપયોગિતા છે. શાસ્ત્ર સાર્થક છે આપણા માટે, પણ એકવાર જેને મુક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ પછી એને માટે શાસ્ત્રની કોઈ ઉપયોગિતા નથી. પણ જ્યાં સુધી બંધન અવસ્થા છે ત્યાં સુધી દ્વૈતવાદી પણ આ શાસ્ત્રની ઉપયોગિતા સ્વીકારે છે. એટલે વળી પાછો પેલો બીજો પ્રશ્ન ઉઠ્યો, આત્મનો આત્મનઃ બંધ મુક્ત અવસ્થે પરમાર્થતઃ એવ વસ્તુ ભૂતે દ્વૈતિનામ નઃ સર્વેષામ જ અતઃ કે નહીં, આ તમે ગોટાળો નહીં કરો. કેમ? અમે બધા જે દ્વૈત નહ જસમ દ્વૈતિનામ નઃ સર્વેષામ, અમે જે દ્વૈતવાદી, તમે અદ્વૈતવાદી, અમે જે દ્વૈતવાદી જે છે સમજો, આત્મન બંધ મુક્ત અવસ્થે પરમાર્થતઃ એવ વસ્તુ ભૂતે, અમે દ્વૈતવાદી તો આ બંધન અવસ્થા અને મુક્ત અવસ્થા બંનેને સત્ય પરમાર્થતઃ આત્મા માટે બંધન છે અને પછી આત્મા માટે મોક્ષ છે. અમે તો બંનેને સત્ય સ્વીકારીએ છીએ. અતઃ હે ઉપાદેય તત્સાધન સદ્ભાવે શાસ્ત્ર અર્થવત્વમ સ્યાત. અમે બંધનને સ્વીકારીએ છીએ તો બંધન છે એટલા માટે શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે અમારા માટે. પણ તમે જે અદ્વૈતવાદી છે, અદ્વૈતી નામ પુનઃ દ્વૈતસ્ય અપરમાર્થત્વાદ અવિદ્યાકૃતત્વાદ, તમે બધા અદ્વૈતવાદીઓ જે છે એના પ્રમાણે તો શું છે? અવિદ્યાકૃતત્વાદ બંધ અવસ્થાયામ છે અપરમાર્થત્વાદ. તમે અદ્વૈતવાદીઓ જે છે એને માટે તો આ બંધન અવસ્થા જેને કહેવાય, જે અવિદ્યાને કારણે બંધન અવસ્થા દેખાઈ રહી છે, અપરમાર્થત્વ, એ તો સત્ય છે જ નહીં તમારા માટે. ન આત્મન અપરમાર્થત્વે એટલું જ નહીં. અત આત્મન અપરમાર્થત્વે નિર્વિષયત્વ શાસ્ત્રાદિ અનર્થક્યમ ઇતિ ચેત. અમે તો દ્વૈતવાદી કહીએ છીએ કે બંધન છે અને એટલા માટે શાસ્ત્ર અમારા માટે ઉપયોગી છે મોક્ષ માટે. પણ તમે તો આ અવિદ્યાથી ઉત્પન્ન જે થઈને બંધન અવસ્થા જે છે એને તમે સત્ય માનતા જ નથી. અપરમાર્થ સત્ય તમારા માટે ન હોવાને કારણે વિચાર, આત્મન અપરમાર્થત્વે, આત્મા માટે અપરમાર્થ એટલે કે સત્ય ન હોવાને કારણે, વાસ્તવિકતાથી બંધન ન હોવાને કારણે શાસ્ત્ર માટે કોઈ વિષય રહેતો જ નથી. શાસ્ત્ર બંધન અને મોક્ષની ચર્ચા કરે છે, પણ તમારા આત્મામાં તો બંધન અવસ્થા છે જ નહીં. અને બંધન અવસ્થા નથી તો પછી આ આત્મા જે છે બંધન અવસ્થા નથી તો પછી શાસ્ત્ર શાના માટે છે તમારું? શાસ્ત્ર શાસ્ત્રાદિ અનર્થક્યમ. બહુ સુંદર છે આ સમજો. ના શંકર નહીં, આત્મન અવસ્થા ભેદ અનુપપત્તે હે. શંકરાચાર્યજી કે છે તમે એમ કહો છો કે આ આત્માની અવસ્થા બંધન અવસ્થા આત્માની છે, તમે એમ કહો છો કે આ મુક્ત અવસ્થા આત્માની છે. અમે કહીએ છીએ કે આત્મામાં આ ભેદ બુદ્ધિ અવસ્થા ભેદ અનુપપત્તે, આત્મામાં બંધન અવસ્થા પણ નથી, આત્મામાં મોક્ષ અવસ્થા પણ નથી. જો તમે એમ કહો છો કે આત્મામાં બંધન છે અને પછી આત્માનો મોક્ષ થાય છે, યદિ તાવત આત્મન બંધ મુક્ત અવસ્થે, આત્મામાં બંધન અને મુક્ત અવસ્થા જો તમે સ્વીકારો છો તો અમારો પ્રશ્ન એ છે યુગપત સ્યાતામ ક્રમેણ વા, તો આ બંધન અને મુક્ત અવસ્થા આત્મામાં એક સાથે છે કે ક્રમથી છે? જો વિચાર, જો તમે આત્મામાં સ્વીકારો છો તો પછી તમારે આ ઉત્તર આપવો પડે કે આત્મામાં જે અવસ્થા જે છે એ આત્માની અવસ્થા કેવી છે? ક્રમથી છે કે એક સાથે છે? એક સાથે આત્મામાં મુક્ત કે બંધન અવસ્થા સંભવ નથી. યુગપત્તાવત વિરોધાત ન સંભવત, એક સાથે તો સંભવ નથી કારણ કે બંને વિરોધી છે. સ્થિતિ ગતિ ઈવ એકસ્મિન, એક જ વ્યક્તિ માટે એવું નહીં કહી શકીએ સ્થિતિ ગતિ. ગતિ એટલે ચાલી રહ્યો છે, એ ચાલી રહ્યો છે પણ સ્થિર છે નહીં, એવું નહીં કહી શકીએ આપણે. જો વિચાર,
સ્થિતિ અને ગતિ બંને વિરોધી છે, પરસ્પર વિરોધી ક્રિયા છે. એટલે એક સાથે સ્થિતિ અને ગતિ સંભવ નથી. એવી જ રીતે એક સાથે આત્મામાં બંધન અવસ્થા કે મુક્ત અવસ્થા સંભવ નથી. ક્રમભાવિતે ચ નિર્નિમિત્તત્વે અનિર્મોક્ષ પ્રસંગ જો વિચાર. અને તમે જો એમ કહો છો ક્રમભાવિત્વે છે, ધારો કે ક્રમથી છે, પહેલા બંધન અવસ્થા છે, પછી મોક્ષ અવસ્થા. આવો ક્રમ જો તમે સ્વીકારો છો તો પછી તો પ્રશ્ન એ થઈ જાય નિર્નિમિત્તત્વે અનિર્મોક્ષ પ્રસંગ. તો બંધન અવસ્થા જે છે, તમે એમ કહો છો કે આત્મામાં બંધન અવસ્થા છે, તો એ નિર્નિમિત્ત થઈ ગયું, કોઈ નિમિત્ત નથી એના માટે. અને જો ખરેખર નિર્નિમિત્ત બંધન અવસ્થા આત્મામાં છે તો પછી નિર્મોક્ષ પ્રસંગ, તો પછી મોક્ષની સંભાવના જ નથી. કારણ કે તમારા માટે બંધન અવસ્થા સત્ય છે, તો પછી તો મોક્ષ જ નહીં મળે. અન્ય નિમિત્તે જ સ્વતઃ ભાવાત. અને ધારો કે કોઈ અન્ય નિમિત્તથી બંધન અવસ્થા છે, તો આત્મામાં સ્વયંમાં તો બંધન અવસ્થા છે જ નહીં. અપરમાર્થત્વ પ્રસંગ, તો પછી તમારી બંધન અવસ્થા અપરમાર્થ છે, સત્ય નથી. સત્ય છે તો મોક્ષ સંભવ નથી, કેમ? નિર્નિમિત્ત છે. જો કોઈ નિમિત્તથી તમારામાં બંધન અવસ્થા છે તો પછી બંધન અવસ્થા સત્ય છે જ નહીં, અપરમાર્થ. અને એટલે કે છે કિંચ બંધ મુક્ત અવસ્થયો પૌર્વાપર્ય નિરૂપણાયામ બંધાવસ્થા પૂર્વમ પ્રકલ્પ્ય અનાદિમતી અંતવતી ચ તચ્ચ પ્રમાણ વિરુદ્ધમ. ક્રમ કેમ કે છે કે પહેલા બંધન અવસ્થા હતી, હવે મોક્ષ અવસ્થા. જો તમે એવું ક્રમથી કહેશો તો એનો અર્થ શું થયો? બંધન અવસ્થા જે છે એ કેવી છે? પૌર્વાપર્ય નિરૂપણાયામ બંધાવસ્થા. પૂર્વ એટલે કે પહેલા અને પછી. બંધન અવસ્થા પૂર્વ છે, પહેલા બંધન અવસ્થા છે, અને પછી કઈ અવસ્થા છે? મોક્ષ અવસ્થા છે. તો પછી શું થશે? પૂર્વમ બંધ અવસ્થા પ્રકલ્પ્ય. પહેલા તમે બંધ અવસ્થા કલ્પના કરી, તમે સ્વીકારી. તો પહેલા બંધ અવસ્થા છે, તમે એવું જો સ્વીકારો તો એનો અર્થ શું થયો? બંધન અવસ્થા તમે સ્વીકારી રહ્યા છો, તો બંધન અવસ્થા કેવી બની જવાની? અનાદિમતી અંતવતી ચ તત. શંકરાચાર્ય કહે છે બંધન અવસ્થાનો આરંભ નથી, બંધન અવસ્થા તો છે જ. હવે બંધન અવસ્થાથી આપણે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો છે, જેને માટે શાસ્ત્ર આપણને ઉપયોગી છે. તો બે દોષ થઈ ગયા. જો આ વિચાર તો બરાબર. પહેલું તો બંધન અવસ્થા તમારી અનાદિ છે, એનો આરંભ થયો નથી. જો એનો આરંભ થયો નથી અને છતાં એ અંતવતી છે, એનો અંત આવે એવું તમે કહેશો તો શું થશે? પ્રમાણ વિરુદ્ધમ. પ્રમાણ વિરુદ્ધ થઈ ગયું. કેમ? જે અનાદિ હોય એ અનંત હોય, જેનો આરંભ જ નથી થયો તો પછી એનો અંત પણ નહીં હોય. જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ. જેનો જન્મ થયો એનો મૃત્યુ થાય, જેનો આરંભ થયો એનો અંત થઈ શકે. પણ તમારી બંધન અવસ્થા તો અનાદિ છે, એનો આરંભ જ નથી થયો, તો પછી એનો અંત કહેવું તો પ્રમાણ વિરુદ્ધ થઈ ગયું. એટલું જ નહીં, તથા ચ મોક્ષાવસ્થા આદિમતી અનંતા ચ પ્રમાણ વિરુદ્ધ એવ અભ્યુપગમતે. તો પછી તમારે આ પણ સ્વીકારવું પડે કે તમારી મુક્ત અવસ્થા જે છે એનો આદિમતી, એનો આરંભ થયો, બંધન અવસ્થાનો અંત આવ્યો અને મુક્ત અવસ્થાનો આરંભ થયો. તો તમારી મુક્ત અવસ્થા કેવી થઈ ગઈ? આરંભવાળી, આદિમતી થઈ ગઈ. પણ એનો આરંભ થયો પણ એનો અંત નથી આવતો, અનંતા છે. તો એ પણ પ્રમાણ વિરુદ્ધ થઈ ગયું. જો સમજ એવ અભ્યુપગમ્યતે. તો પછી તમારે એવું માનવું જ પડે કે આ પ્રમાણ વિરુદ્ધ છે. બંધન અવસ્થા આરંભ વગરની છે પણ એનો અંત આવે છે, અને મુક્ત અવસ્થા જે છે આદિવાળી એટલે કે એનો આરંભ છે પણ એનો અંત આવતો નથી. આ બંને પ્રમાણ વિરુદ્ધ છે એવું તમારે સ્વીકારવું પડે. પણ નિયમ તો શું છે? નચ અવસ્થાવત અવસ્થાંતરમ ગચ્છત નિત્યત્વમ ઉપપાદયિતુમ શક્યમ. જે એક અવસ્થામાંથી બીજા અવસ્થામાં જાય છે એનું નિત્યત્વ આપણે સ્વીકારી શકીએ. બંધન અવસ્થામાંથી મુક્ત અવસ્થામાં એને પ્રાપ્તિ થઈ એવું જો તમે કહેશો
તો એવું સ્વીકારવું આપણા માટે સંભવ નથી. જો કે જે એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં છે એટલે કે વિકારી છે. જો એ વિકારી છે તો એનો અર્થ શું થયો? એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં એને પ્રાપ્ત થઈ તો આ બીજી અવસ્થામાંથી પેલી ત્રીજી અવસ્થામાં એ જવાનું, કારણ કે વિકારી છે. અથ અનિત્યત્વ દોષ પરિહારાય બંધ મુક્ત અવસ્થા ભેદ ન કલ્પ્યતે અતઃ દ્વૈતિનામ અપી. જાય અનિત્યત્વ દોષ પરિહારાય બંધ મુક્ત અવસ્થા ભેદ ન કલ્પ્યતે. જાય આત્મા તમે પણ સ્વીકારો છો કે આત્મા નિત્ય છે. જો તમે નિત્ય આત્માને સ્વીકારો છો, પણ જો તમે બંધન અવસ્થા અને મુક્ત અવસ્થા જો સ્વીકારશો તો આત્મામાં અનિત્યતા આવી જશે. અને એટલા માટે કહે છે જો આત્મામાં અનિત્યતાનો દોષ જે આવે છે એને પરિહાર કરવા માટે, એની નિવૃત્તિ કરવા માટે બંધ અને મુક્ત અવસ્થાનો ભેદ જે છે એને તમે કલ્પના કરી શકો જ નહીં. અતઃ દ્વૈતિનામ અપી શાસ્ત્ર અનર્થ્ય દોષ અપરિહાર્ય એવ સતિ. તો પછી તમે જે દ્વૈતવાદીઓ છે એને માટે પણ તમારું શાસ્ત્ર જે છે તો એની કોઈ શાસ્ત્રની ઉપયોગિતા રહેશે જ નહીં. અને આ શાસ્ત્રની ઉપયોગિતા નથી એવો જે શાસ્ત્ર માટેનો જે દોષ છે એની નિવૃત્તિ તમે પણ નહીં કરી શકો. સમાનત્વાદ ન અદ્વૈતવાદીના પરિહર્તવ્ય દોષ. જો આ શાસ્ત્રના અનર્થક્યનો જો દોષ જે છે એ દ્વૈતવાદીઓમાં પણ છે જ, તો પછી અદ્વૈતવાદી એની નિવૃત્તિ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. સમાનત્વ સમાન જ છે. અમે બંધન અવસ્થા મુક્ત અવસ્થાને સત્ય નથી માનતા, એટલા માટે શાસ્ત્ર જે છે એ અમારા માટે ઉપયોગી નથી એવું જો તમે કહેતા હોય તો દ્વૈતવાદી તમે છે તમારા માટે પણ શાસ્ત્ર ઉપયોગી નથી. અને જો બંનેને માટે શાસ્ત્ર ઉપયોગી નથી, શાસ્ત્ર અનર્થક એટલે કે અનુપયોગી શાસ્ત્ર બની ગયું, ના પરિહર્તવ્ય દોષ, તો પછી એ દોષનો જે અદ્વૈતવાદીઓનો જે દોષ તમે દર્શાવી રહ્યા છો એ દોષની નિવૃત્તિ કરવાની કોઈ આવશ્યકતા જ નથી અમારા માટે. તમારા માટે પણ શાસ્ત્ર અનર્થક કે અમારા માટે શાસ્ત્ર અનર્થક, તો અમારે એક જ એનો ઉત્તર આપવાની શું કામ જરૂર છે? આ બધી ખટપટ કરવાની આવશ્યકતા નથી. કેમ? ન ચ શાસ્ત્ર અનર્થક્યમ, કારણ કે શાસ્ત્ર ક્યારે અનર્થક્યમ, શાસ્ત્રનું ક્યારે અનર્થક્યમ અનુપયોગિતા છે જ નહીં. કેમ? યથા પ્રસિદ્ધ અદ્વત પુરુષ વિષયત્વાદ શાસ્ત્રસ્ય. શાસ્ત્ર કોને માટે છે? જરા વિચારો. શાસ્ત્ર કોને ઉપદેશ કરે છે? શાસ્ત્ર કોને માટે ઉપયોગી છે? અવિદ્વત વિષય. જે અવિદ્વાન છે, જે અજ્ઞાની છે, જે દુઃખી છે, જે મર્ત્ય પોતાને માની રહ્યો છે એને માટે તો શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. જે અજ્ઞાની છે, જો અવિદ્વત પુરુષ વિષય, શાસ્ત્રનો વિષય એટલે કે શાસ્ત્ર કોને સંબોધન કરે છે? અજ્ઞાનીઓને સંબોધન કરે છે. તો અજ્ઞાનીઓ માટે તો શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે, કારણ કે શાસ્ત્ર જેને માટે ઉપયોગી છે એ અવિદ્વાન લોકો છે, જે પોતાને કરતા ભોગતા માની રહ્યો છે, પોતાને સુખી દુઃખી માની રહ્યો છે, પોતાને જન્મ મૃત્યુ વાળો જે માની રહ્યો છે, એવો જે અવિદ્વાન જે લોકો જે છે, અજ્ઞાની જન છે, એને માટે તો શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. કેમ? અવિદુષામ હિ ફલ હેતુઓ અનાત્મનો આત્મદર્શનમ ન વિદુષામ. અજ્ઞાનીઓ માટે શું છે? આત્મન અનાત્મન આત્મદર્શનમ. જે અજ્ઞાની જન છે એ લોકો અનાત્મામાં શું કરે છે? આત્મદર્શન કરે. હું દેહ છું, જો સમજો દેહમાં આત્મબુદ્ધિ કરી, એ લોકો મનમાં આત્મબુદ્ધિ કરી, જાવ સમજ. અને એ અજ્ઞાની જન જે છે શું છે? ફલ હેતુઓ હો, જો વિચારો, કર્મ, કર્મફળ અને એનું પ્રયોજન જે છે, જો આ સમજો. અનાત્મન, અનાત્મા જે છે કર્મફળ છે, અને નવા નવા કર્મ કરવા માટે આ મનુષ્ય શરીર તો કારણ બને છે, જો આ વિચારો.
પણ એમાં જ આ અજ્ઞાની જન શું કરી દીધું, આ જન્મ મૃત્યુ વાળો જે દેહ જે છે એમાં જ અજ્ઞાની જને આત્મદર્શન કરી લીધા. એક શબ્દમાં શું કહેવાય, દેહાત્મ બુદ્ધિ કરીને બેઠા છે. જે લોકો આ અનાત્મામાં દેહાદી બુદ્ધિ કરીને બેઠા છે એને માટે શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. ના વિદુષામ, જે જ્ઞાની જન છે, જે આ દેહને આત્મા માનતો નથી, જે દેહમાં આત્મદર્શન કરતા નથી, એને માટે શાસ્ત્ર ઉપયોગી નથી. પણ જે આ અનાત્મામાં આત્મદર્શન કરી રહ્યો છે, હવે સમજાઈ રહ્યું છે, જે લોકો અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરીને બેઠા છે એને માટે શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. ફલ હેતુઓ હો, આ સમજો, એને માટે ફળ છે અને હેતુરૂપ પણ છે. જો વિચાર તો કે ફળ શું છે, એને આ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરની પ્રાપ્તિ થાય છે, આ કર્મ ફળ છે. જો વિચાર, આ સૂક્ષ્મ શરીર, આ સ્થૂળ શરીર જે એને પ્રાપ્ત થયું, જાતિ આયુ ભોગ નામના, જો એના જ કર્મના ફળ રૂપે શું થાય છે, એને એક વિશેષ પ્રકારના યોનિની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ યોનિનું એક નિશ્ચિત આયુષ્ય છે અને એ યોનિમાં નિશ્ચિત પ્રકારના ભોગ પણ એને પ્રાપ્ત થાય છે. હા, આ કર્મ ફળની પ્રાપ્તિ એને છે. એટલું જ નહીં, હેતુ આ જે મનુષ્ય શરીર આપણને પ્રાપ્ત થયું છે, જે મનુષ્ય શરીર, મનુષ્ય એટલે જાતિ, જો જાતિ એટલે આજકાલ વાત કરે છે એ બધી જાતિ ને, જાતિ એટલે આકૃતિ ગ્રહણ. બાળકોને જયારે આપણે શીખવીએ ને શરૂ પ્રારંભમાં, તો પેલો આકાર જ દોરીએ. ખાલી આકાર દોરીએ ને ખબર પડે આ હાથી છે, આ કબૂતર છે, આ પોપટ છે, આ કાગડો છે, આ ટેબલ છે. ફક્ત રેખાંકન જ છે. આકૃતિ એટલે રેખાંકન. તો રેખાંકન થી જેને ખબર પડે જાતિ, આકૃતિ ગ્રહણા જ જાતિ. રેખાંકન થી જ ખબર પડે આ મનુષ્ય છે, રેખાંકન થી જ ખબર પડે આ બતક છે, રેખાંકન થી ખબર પડે આ હંસ છે. એટલે કે વિશેષ પ્રકારની યોનિ એને પ્રાપ્ત થાય છે. એ યોનિનું આયુષ્ય પણ છે અને યોનિના ભોગ પણ છે. પણ આ મનુષ્ય યોનિ એને જેને પ્રાપ્ત થાય છે, હેતુ જે શાના માટે, શુભ અને અશુભ કર્મ માટે એ હેતુ બને છે. જોઈ ગયા આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્ર કેમ છે, નવા નવા ધર્મ અને અધર્મ ઉત્પન્ન કરવા માટે. જેમ ખેતરમાં આપણે નવો પાકની લણણી કરીએ છીએ, એ જ રીતે આ મનુષ્ય શરીરમાં નવા નવા ધર્મ અને અધર્મ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ આપણે. અને એટલે કે છે ફલ હેતુ હો અનાત્મનો હો, જે અનાત્મા છે, જે કર્મફળ છે અને નવા ધર્મ અધર્મ ઉત્પન્ન કરવા માટેનું જે કારણ છે, એવા ફલ હેતુ આ મનુષ્ય શરીર જે છે, જે અનાત્મા છે, એ અનાત્મામાં શું કરી દીધું, આત્મદર્શનમ, આત્મદર્શન કરી દેહાત્મ બુદ્ધિ કરીને બેઠો, અન્ય અધ્યાસ કરીને બેઠો છે. એને માટે તો શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. જે આ અનાત્મામાં આત્મદર્શન કરી રહ્યો છે એને માટે શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. પણ જેણે પોતાને દેહ વ્યતિરિક્ત આત્મા જેણે જાણી લીધો છે એવા જ્ઞાની માટે શાસ્ત્રની કોઈ ઉપયોગીતા નથી. વિદુષામ હિ ફલ હેતુભ્યમ આત્મનઃ અન્યત્વ દર્શને સતી. જે જ્ઞાની જન છે એ જ્ઞાની જનો માટે તો આ દેહ જે કર્મફળ છે અને દેહથી જે અન્ય પ્રકારના કર્મફળ, ફળ અને હેતુ રૂપ જે આ અનાત્મા છે એને શું છે, આત્માથી અન્યત્વ દર્શન, આત્માથી અન્ય, આત્માથી વ્યતિરિક્ત દેહને જે જાણનારો જે છે. સતી તયોહો અહમિતિ આત્મદર્શન અનુપપત્તે. જો વિચાર, એમાં ક્યારે અહમ બુદ્ધિ એ કરતો નથી, એમાં ક્યારે આત્મદર્શન એ કરતો જ નથી. કારણ કે બંનેને અલગ જુએ છે. જો સમજો, હા, જે અજ્ઞાની જન છે, જેણે અનાત્મામાં અહમ બુદ્ધિ કરીને રાખી છે, એને માટે શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. પણ જેને એક અદ્વિતીય આત્મા તત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, જેને આ અનાત્મા પદાર્થમાં ક્યારેય હું છું એવી અહમિતિ, એમાં ક્યારેય અહમ બુદ્ધિ કરતો નથી. દેહમાં અહમ બુદ્ધિ કરતો નથી, દેહથી ઉત્પન્ન થતા કર્મમાં એ અહમ બુદ્ધિ કે મમ બુદ્ધિ કરતો નથી. અને એટલા માટે જો સમજ, તો એના માટે શાસ્ત્ર ઉપયોગી જ નથી. જો અને એક વાર જેને જ્ઞાન થઈ ગયું, એને ક્યારેય અનાત્મામાં દેહ બુદ્ધિ, અહમ બુદ્ધિ થઈ શકે જ નહીં. જો
આત્મદર્શન અનુપપત્તે, એને ક્યારેય દેહાદિમાં આત્મબુદ્ધિ થતી જ નથી. અનુપપન્ન એટલે કે આત્મબુદ્ધિ થવાની કોઈ સંભાવના જ નથી, શક્યતા નથી. જો તો શંકરાચાર્ય એને માટે દ્રષ્ટાંત આપે. જો નહીં અત્યંત મૂઢ ઉન્મત્તાદિ અપી જલાગ્નયો છાયા પ્રગય વા એક ઐક્યાત્મ પશ્યતિ કિમુત વિવેકી. જો શંકરાચાર્ય બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત આપે. જે અત્યંત મૂઢ છે, એટલે કે જેની બુદ્ધિ કામ કરતી જ નથી, અત્યંત મૂઢ છે. અથવા તો ઉન્મત્તાદિ, ઉન્મત્ત છે, ઉન્મત્ત છે, મસ્ત છે, એવા લોકો પણ જો સમજો જલ અગ્નયો છાયા પ્રકાશયો વા એકાત્મ્યમ ન પશ્યતિ. ગમે એવો પેલો ગાંડો છે, ગમે એવો મંદ બુદ્ધિનો માણસ છે, છતાં પણ જળ અને અગ્નિ એ બેનું ઐક્ય નહીં જુએ. એને ખબર છે જળ જળ છે અને અગ્નિ અગ્નિ છે. જળ શીતળતા છે, અગ્નિ ઉષ્ણતા છે, એને ખબર છે. જળમાં એ ઉષ્ણતા નહીં જુએ, અગ્નિમાં એ શીતળતા નહીં જોશે. એટલું તો જ્ઞાન એને છે. અને એટલા માટે જળ શીતળ છે, અગ્નિ ઉષ્ણ છે, એ જ્ઞાન હોવાને કારણે બંનેમાં ઐકાત્મ્યમ એટલે કે બંનેની એકતા એ જોતો નથી. એ જ પ્રકારે છાયા અને પ્રકાશ જેને આપણે કહીએ છીએ, તો છાયા અને પ્રકાશની પણ એકતા એ નહીં જોઈએ. અંધકારને અંધકાર જાણે છે, પ્રકાશને પ્રકાશ એ જાણે છે. તો છાયા અને પ્રકાશ, અંધકાર અને પ્રકાશના ઐક્ય એ નહીં જોઈએ. ભલે ને ગમે એવો ઉન્મત્ત માણસ છે, ભલે ને ગમે એવો મંદ બુદ્ધિ માણસ છે, કે ગમે એવો અત્યંત મૂઢ માણસ છે, પણ ક્યારે એ જળ અને અગ્નિમાં અથવા તો છાયા અને પ્રકાશમાં ઐક્ય જોતો નથી. કિમુત વિવેકી, તો પછી જે વિવેકી છે, જેને આત્મા અનાત્માનો વિવેક કર્યો છે, એવા વિવેકી માટે તો આ બેનું ઐક્ય જોવું સંભવ જ નથી. અનાત્મામાં આત્મદર્શન કરવું એના માટે સંભવ છે જ નહીં. જો જેણે સ્વત સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ એક અદ્વિતીય ચૈતન્યને ઈશ્વર સ્વરૂપ જાણી લીધું છે, એને માટે અનાત્મામાં આત્મદર્શનની કોઈ સંભાવના નથી. તસ્માદ ન વિધિ પ્રતિષેધ શાસ્ત્રમ તાવત ફલ હેતુભ્યમ આત્મન અન્યત્વ દર્શિન ભવતી. જો વિધિ અને પ્રતિષિદ્ધ શાસ્ત્ર જે છે, કર્મકાંડ જેને આપણે કહીએ, જો વિધિ એટલે કે કયા કર્મ આપણે કરવા જોઈએ, જે આપણા કર્તવ્ય કર્મ કયા છે. પ્રતિષેધ એટલે કે કયા કયા કર્મ આપણે ન કરવા જોઈએ અથવા કેવા કર્મ કરવું આપણે ટાળવું જોઈએ. તાવત ફલ હેતુભ્યામ આત્મન અન્યત્વ દર્શિન ન ભવતી. બંધ મોક્ષ શાસ્ત્ર જ વિદુષો માટે એટલે કે જ્ઞાની માટે આવશ્યક નથી. એટલું જ નહીં, જેને આપણે કર્મકાંડ કહીએ છીએ, જે વિધિ શાસ્ત્ર નિષિદ્ધ શાસ્ત્ર જે છે, એ પણ આત્મન અન્યત્વ દર્શિન, જેણે આત્માથી આ દેહાદિને અન્ય જાણી લીધું છે, એને માટે પણ આ કર્મ જે છે એ કર્મકાંડ જે છે એને માટે ઉપયોગી છે જ નહીં. વિધિ નિષિદ્ધ કરનાર જે શાસ્ત્ર જે છે એ શાસ્ત્ર પણ વિદોષી માટે છે જ નહીં. જે જ્ઞાનીઓ છે એને માટે છે, પણ જે અજ્ઞાનીઓ છે એને માટે વિધિ અને નિષિદ્ધ શાસ્ત્ર છે. જે જ્ઞાની છે એને માટે તો આ છે જ નહીં. જો કારણ કે એને કોઈ વિશેષ કર્મ કરવાની આવશ્યકતા નથી, કોઈ વિશેષ કર્મફળની એને આવશ્યકતા નથી. અને એટલા માટે કર્મ બંધન અને મોક્ષ શાસ્ત્ર જ જ્ઞાનીઓ માટે ઉપયોગી નથી એવું નહીં, કર્મકાંડ પણ એના માટે ઉપયોગી નથી. જો વિચાર કે તમે આવું કેમ કહો છો? એટલે શંકરાચાર્ય દ્રષ્ટાંત નહીં દેવદત્ત ત્વમ ઇદમ કુરુ ઇતિ કસ્મિંશ્ચિત કર્મણિ નિયુક્તે. દ્રષ્ટાંત બહુ મજાનો છે. ધારો કે કોઈ એમ કે દેવદત્ત ત્વમિદમ કુરુ, એ દેવદત્ત તું આ કર. જ્યારે એનું કહેવામાં આવે કસ્મિંશ્ચિત કર્મણિ નિયુક્તે, જ્યારે એને કોઈ કર્મમાં પ્રવૃત્ત કરવામાં આવે છે, દેવદત્ત તું આ કર, જ્યારે એને પ્રવૃત્ત કરવામાં આવે તો શું? વિષ્ણુ મિત્ર અહમ નિયુક્ત ઇતિ તત્રસ્થ નિયોગમ શૃણવન અપી પ્રતિપદ્યતે.
દેવદત્તને કહેવામાં આવ્યું, દેવદત્ત તું આ કર, એવું જ્યારે એને કહેવામાં આવ્યું તો પેલો એનો વિષ્ણુ મિત્ર નામનો જે અન્ય વ્યક્તિ જે છે, શું એવું વિચારશે આ મને કહેવામાં આવ્યું છે? દેવદત્તને કહેવામાં આવ્યું કે તું આ કર્મ કર, દેવદત્ત એ કર્મ કરશે, પણ વિષ્ણુદૂતને કહેવામાં નથી આવ્યું. જો સમજો તો પછી શું વિષ્ણુદૂત અહમ નિયુક્ત ઇતિ તતસ્તઃ નિયોગમ શૃણવન અપી પ્રતિપદ્યતે જ, શું વિષ્ણુ મિત્ર એવું વિચારશે મને આ કર્મ સોંપવા, મને આ કામ સોંપવામાં આવ્યું છે એટલે ઊભો થઈને એ કર્મ કરવા જશે? દેવદત્તને કર્મ કહેવામાં આવ્યું છે તો દેવદત્ત કર્મ કરશે. વિષ્ણુ મિત્ર ત્યાં બેઠો છે, ઊભો થઈને કામ કરવા નહીં લાગે. કેમ? કોને કહેવામાં આવ્યું? દેવદત્તને કહેવામાં આવ્યું. તો વિષ્ણુ મિત્ર તો ત્યાં બેસી જ રહેવાનું. જો વિચાર કેમ? નિયોગ વિષય વિવેક ગ્રહણાત ઉપપદ્યતે પ્રતિપત્તિ તથા ફલ હેતુ. દેવદત્તને કીધું કે તું આ કર્મ કર એટલે દેવદત્ત ઊભો થઈને કર્મ કરશે. વિષ્ણુ મિત્ર છે એ ઊભો થઈને કર્મ નહીં કરે. જા સમજ. કારણ કે એને ખબર છે કે મને આ કર્મ આ કામ મને સોંપવામાં આવ્યું નથી, એ જાણે છે વિષ્ણુ મિત્ર. નિયોગ વિષય વિવેક ગ્રહણાત, કારણ કે એને ખબર છે નિયોગ વિષય વિવેક એટલે કે કયું કર્મ કોને સોંપવામાં આવ્યું છે, એ કોને સોંપવામાં આવ્યું છે એ જાણે છે. અને જેને કર્મ સોંપવામાં આવ્યું છે એને માટે જ પછી કર્મનું ફળ છે અને કર્મનો હેતુ પણ છે જ. જો વિચાર, એ જ રીતે જ્યારે કર્મશાસ્ત્ર જ્યારે આદેશ કરે છે આ કર્મ કરો, તો એ આદેશનું પાલન કોણ કરશે? જે પોતાને કરતા ભોગતા માને છે એ અવિદ્વત જન જે છે, અજ્ઞાની જન છે, જે પોતાને કરતા ભોગતા માની રહ્યો છે, એ આ શાસ્ત્રના આદેશનું પાલન કરશે. પણ જે પોતાને અકર્તા અભોગતા આત્મા જાણે છે, જેને દેહાદિમાં અહમ બુદ્ધિ નથી, શું એને શાસ્ત્ર કોઈ આદેશ કરી શકે? નહીં કરી શકે. ધારો કે પણ શાસ્ત્ર આદેશ કરે તો એ ઊભો થઈને કામ કરવાનો નથી. કેમ? કે મને કીધું જ નથી. જેમ વિષ્ણુ મિત્રને કહ્યું નથી એટલે વિષ્ણુ મિત્ર ઊભો થઈને કર્મ નહીં કરે, એમ શાસ્ત્ર આદેશ કોને કરે છે? જે અજ્ઞાની જન છે, જે પોતાને કરતા ભોગતા માની રહ્યો છે, જેને વિશેષ કર્મફળની ઈચ્છા છે, એને શાસ્ત્ર આદેશ કરે છે તો એ કર્મ કરશે. પણ જેને અનાત્મામાં આત્મદર્શન જે નથી કરી રહ્યો, જેનામાં અવિદ્યા રહી નથી, એવો જે વિદ્વાન જે છે એ વિષ્ણુ મિત્ર સમાન, એને કહેવામાં આવ્યું જ નથી, એવું કહેતો એ વિચારતો જ નથી કે આ મને કહેવામાં આવ્યું. આમ શાસ્ત્ર કોને ઉપદેશ કરે છે? જે અજ્ઞાની છે, જેને અનાત્મામાં આત્મદર્શન કરી રાખ્યા છે, જે પોતાને કરતા ભોગતા માને છે, એને માટે કર્મશાસ્ત્ર છે. પણ જેને પોતાને અકર્તા અભોગતા માની લીધા, પેલું નિત્ય આત્મ સ્વરૂપ જે જાણે છે, એને માટે કર્મશાસ્ત્ર પણ નથી. મોક્ષ બંધન શાસ્ત્ર જ અનુપયોગી છે એમ નહીં, કર્મશાસ્ત્ર પણ એને માટે કેવું છે? અનુપયોગી છે. કોઈ એનું પ્રયોજન નથી. તો બોલે એવું નહીં કહી શકો તમે કે આ શાસ્ત્ર જે છે અજ્ઞાનીઓ માટે શાસ્ત્ર, મોક્ષ બંધન શાસ્ત્ર પણ અજ્ઞાનીઓ માટે છે, કર્મશાસ્ત્ર પણ અજ્ઞાનીઓ માટે છે, કર્મશાસ્ત્ર પણ જ્ઞાનીઓ માટે નથી, એવું તમે નહીં કહી શકો. જા હા, પેલો પૂર્વ પક્ષી છોડતો નથી. જા એટલે હજી બીજો એક તર્ક કરે છે, આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિમ મહેશાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્યઃ શુભમસ્તુ નિત્યં લોકાઃ સમસ્તા સુખિનો ભવन्तु કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણાः સन्तુ નિર્ભયાः ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાः સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુ
मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।